جو پاکستان کی عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس لیے شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شہباز شریف کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج آلو، ٹماٹر، سبزی، مسالہ جات، تمام گھریلو صارفین کی چیزیں 70 سے 80% مہنگی صرف 3 ماہ میں ہو چکی ہیں۔ یہ غداری کے پرچے، یہ مہنگائی، بے روزگاری، معیشت کی تباہی کی وجہ سے شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ واحد وجہ ہے جس سے غداری کے پرچے بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ آج جو 10 ارب کا ڈاکہ پاکستان کی عوام کی جیب پہ ڈلا ہے اس سے نظر ہٹائی جائے۔ یہ غداری کے پرچے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو ان نالائکوں، نااہلوں، کرپٹ ٹولے کی وجہ سے بجلی، گیس، ادویات، سبزیاں، پھل، تمام جو چیزیں ہیں اس وقت، اور کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے، میں نے اس دن اعداد و شمار کے ساتھ بتایا تھا کہ چاہے وہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہو، چاہے وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہو، چاہے وہ فرنیچر کی انڈسٹری ہو، ہر ایسا شعبہ جس سے پاکستان کی عوام ڈائریکٹلی فائدہ اٹھاتی ہے، اس ہر چیز کو مہنگا کیا گیا ہے۔ صرف اس لیے آج شہباز شریف صاحب کو گرفتار اس لیے کیا گیا، اور آج نیب کے اندر جس قسم کا رویہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، کہتے ہیں کل کہ نواز شریف، نیب پروسیکیوٹر کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بارے میں اشتہارات، اخبارات کے علاوہ ڈھول بجا کر اعلانات لاؤڈ سپیکر کے ذریعے کیے جائیں گے۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں، ہم نیب پروسیکیوٹر کا اور اس نیب کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم خیر مقدم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ چیئرمین نیب، ڈی جی سارے نیب کے ہمراہ نیب کے عملے کے گلے میں ڈھول ڈال کر، لاؤڈ سپیکر لے کر پاکستان کے ہر شہر میں اعلان کریں۔ ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم خیر مقدم کریں گے، آپ اپنے گلوں میں ڈھول ڈال کر، لاؤڈ سپیکر لے کر، ٹانگیں ہائر کر کے اعلانات کریں۔ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کی گفتگو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے بارے میں آپ کر رہے ہیں، اور وہ وزیر اعظم جس نے اس ملک کو کا سودا اور سکوت کشمیر ہونے نہیں دیا، وہ وزیر اعظم جس کے گھر ہندوستان کے وزیر اعظم چل کر آتے تھے، کیونکہ اس وقت اس وزیر اعظم نے ملک کی معیشت، ملک کی قومی سلامتی کو مضبوط کر رکھا تھا۔ اس وقت ہمسایہ ملک کی پاکستان ضرورت تھی۔ اس وقت آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے اوپر غداری کے پرچے نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت سیاسی مخالفین کے اوپر غداری کے پرچے نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت نیب کو استعمال کر کے ریاست کی طاقت کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اس وقت اداروں کے سربراہان کو بلا کر دھمکایا نہیں جاتا تھا۔ اس وقت 11,000 میگا واٹ بجلی بنانا ترجیح تھی۔ اس وقت 1100 کلومیٹر کی سڑکیں بنانا ترجیح تھی۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو مہنگائی تھی اس کو 3% پہ رکھنے کی ترجیح تھی۔ اس وقت ترقی کی شرح 5.8 سے 6% کرنے کی ترجیح تھی۔ اس وقت منفی 0.4% ترقی نہیں تھی۔ اس وقت 14% مہنگائی نہیں تھی، کیونکہ ترجیحات مختلف تھیں۔ ترجیحات پاکستان کی عوام تھی، کیونکہ مینڈیٹ پاکستان کی عوام کا تھا، کیونکہ منتخب ہو کر وزیر اعظم آیا تھا۔ اور آپ اس کے بارے میں یہ گفتگو، اس کے اوپر غداری کے پرچے، یہ آپ اس ملک میں پاکستان کی عوام کو میسج دے رہے ہیں؟ اس ملک میں سے آپ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے اوپر غداری کے پرچے بنا کر آپ ہندوستان میں کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کشمیریوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ لیکن یہ سب کچھ کیا صرف اس لیے جا رہا ہے کیونکہ عوام کی جیب کے اوپر براہ راست ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آج کابینہ کے اندر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہر فیصلہ کابینہ کا پاکستان کی عوام کی جیب پر ڈاکہ ہوتا ہے، اور اس سے نظر ہٹانے کے لیے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ہوچے ہتھ کنڈے کرتے ہیں، گھٹیا سوچ، چھوٹی سوچ کی سیاست کرتے ہیں۔ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو کرو، انشاءاللہ گجرانوالہ میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا، سیاسی میدان میں مقابلہ کرو۔ جب سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں ہوتا تو پھر غداری کے پرچے ہوتے ہیں۔ جب کرپشن ایک دھیلے کی نہیں ملتی تب شہباز شریف جو ٹرائل شروع ہونے کے بعد گرفتار ہوتا ہے۔ جب کرپشن نہیں ملتی تو پھر اسی طرح کے آپ جو بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، آپ یہ کرتے ہیں۔ لیکن میں آخر میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں
کہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کی عوام کے لیے کہ یہ جو بجلی مہنگی آج 83 پیسے پر یونٹ ہوئی ہے، میں آپ کے کیمروں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے پاکستان کی عوام کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ یہ آخری انکریز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بجلی، گیس، سبزیاں، دوائیاں، جو آج مریض جو ہیں وہ دوائیاں نہیں خرید سکتے، یہ آخری اعلانات ہیں اس حکومت کے، کیونکہ اب یہ حکومت گھبرانا تو شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان کی عوام اب گھبرائے نہیں، اب ہم کہتے ہیں، کیونکہ اب پاکستان کے عوام کی تقدیر دوبارہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے۔ اب دوبارہ پاکستان کی عوام کو روزگار ملے گا، پاکستان کی عوام چوریاں ہیں۔ نواز شریف صاحب قائد مسلم لیگ نون جب تقریر کریں گے، خطاب کریں گے اپنے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران اور ٹکٹ ہولڈر سے، تو انشاءاللہ اس فیصلے کے آنے کے بعد آپ لوگ لائیو دکھائیں گے۔ انشاءاللہ جو پیمرا کا نوٹس، ادارے کو پیمرا کا استعمال، FIA کا استعمال، نیب کا استعمال، یہ تمام ریاستی طاقت کا استعمال صرف عمران صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ خوف زدہ ہیں کہ جو نواز شریف آئین کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی، ووٹ کی عزت کی بات کر رہا ہے، وہ عوام کو سمجھ آ گئی ہے، ان کے خطاب کا اثر ہوتا ہے۔ پاکستان کی عوام وہ بات سمجھ چکی ہے کہ جب تک اس ملک میں آئین اور قانون اور پارلیمان کی اور ووٹ کی عزت نہیں ہوگی، اس ملک میں ترقی نہیں ہوگی، اور جب مینڈیٹ چوری کیا جائے گا تب ملک کے عوام سزا کاٹیں گے، اور اس وجہ سے ان کی تقریر کے اوپر بین لگایا جاتا ہے۔ اور میں بات کو ختم کرتے ہوئے، محسن رانجھا صاحب بھی بات کریں گے، جو خطاب کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اس کے بارے میں آپ سب کو دوبارہ سے یہ کہتی ہوں کہ یہ دو ٹوک اعلان ہے ہمارا کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ذریعے متحدہ اپوزیشن، یہ جو آخری مہنگائی کے جھٹکے ہیں جو پاکستان کی عوام کو دیے جا رہے ہیں، ان کو آخری ہی سمجھیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، اور پاکستان کی عوام، چاہے وہ سول سوسائٹی ہو، چاہے وہ ٹیچرز کمیونٹی ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز کمیونٹی ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہو، اس تحریک کا حصہ بن چکی ہے، چاہے وہ لائرز کمیونٹی ہو۔ اب تمام پاکستان کے اندر جو طبقے ہیں، تمام لوگ اس موومنٹ، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی ہوگی اور ان نالائق، نااہل، چور، کرپٹ ٹولے سے نجات ملے گی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے میڈیا کے نوٹس میں یہ بات لانا کہ جو نوٹیفیکیشن پیمرا کی طرف سے جاری ہوئی ہے وہ نوٹیفیکیشن غیر آئینی ہے۔ پاکستان کے آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا یا کسی قانون میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک اگر کسی شخص پہ الزام ہے اور مقدمہ چل رہا ہے تو وہ ٹی وی میں آ کے بات نہیں کر سکتا۔ ایک کیس دائر ہوا تھا، کرنل انعام نے پرویز مشرف کے اور طاہر القادری کی تقریر کے خلاف ایک پیمرا میں درخواست دی تھی کہ ان کی تقاریر جو ہیں ان کی نشریات نہیں کی جائیں، اور اس فیصلے میں پیمرا نے خود فیصلہ کیا تھا کہ یہ ایک ایبسولوٹ آئینی حق ہے جو کہ کوئی واپس نہیں لے سکتا، اور یہ جو قانون ایک اسپیشل قوانین سے اوپر ہے، یعنی کہ پیمرا کے کوڈ آف کانڈکٹ میں پیمرا الیکٹرانک میڈیا کو جو ریگولیٹ کرتا ہے وہ آپ کا 2015 کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے۔ آپ کے 2015 کے کوڈ آف کانڈکٹ میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جس شخص پہ کوئی الزام ہو، جب تک کہ سپریم کورٹ سے، جب تک کہ پاکستان کی سپریم کورٹ سے یہ ثابت نہ ہو جائے، اس کے تمام اپیلز جو اس نے دائر کی ہیں، وہ تمام جو اس کی اپیلیں ہیں وہ خارج نہ ہو جائیں، تو آپ اس کی تقاریر پہ پابندی لگا سکیں۔ اس طرح کے پاکستان کے قانون میں، پاکستان کے آئین میں
कोई ऐसी चीज मुहैया नहीं की गई, ना लिखी गई है। और हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि इस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपका आईनी हक है, इसके जो मुहाफिज है पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। आप लोग मुहाफिज हैं अपने इस हक के, फ्रीडम ऑफ स्पीच के। हम आपको कहेंगे कि आप लोग भी सामने आएं। कल किसी जिस तरह इस मुल्क में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम एक रवाज बन चुका है, तो इसीलिए 1973 के आइन में ये बुनियादी हक दिया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच का। इसीलिए ये डाला गया था कि लोगों के खिलाफ 1973 से पहले जो पाकिस्तान की आईनी तारीख, अगर वो उठा के देख ले, जिस तरह से मुकदमात बनाए जाते थे, सियासी इंतकामी कार्रवाई अपने सियासी हलीफों के खिलाफ की जाती थी, तो वो। और मैं आपको एक और भी बताता चलूं कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला और लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, जिसमें ये लिखा गया कि फ्यूजिटिव ऑफ लॉ जो है, उसके फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड नहीं होते। ये गलत एक आपको इंप्रेशन दिया जा रहा है और आपसे धोखा दिया जा रहा है। आपको धोखा दिया जा रहा है कि पेमरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उस नोटिफिकेशन के सिलसिले में अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मियां नवाज शरीफ की तकारीर की नशरियात नहीं कर सकता। ये सरासर गलत नोटिफिकेशन है और गैर आईनी है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि पीडीएम ने गुजरांवाला जलसा के लिए जिला इंतजामिया को आगाह कर दिया है। कोई एप्लीकेशन गई है या नहीं गई, क्योंकि गुज़श्ता रोज गुजरांवाला में एक मीटिंग पे, कॉर्नर मीटिंग पे एक दावा बोला गया। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में एक तो मैं पहले बताती चलूं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने पुलिस को गैर सियासी करना था, जिन्होंने वो पुलिस रिफॉर्म लाना था, जिन्होंने नए पाकिस्तान और मदीना की रियासत बनाना था, उन्होंने कल 2 दिन पहले गुजरांवाला की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर दिया है। और कल जो हमारी कॉर्नर मीटिंग हो रही थी गुजरांवाला में, वहाँ धावा बोला गया, वहाँ से चीज़ें उठाई गई, लाउड स्पीकर। यहाँ मुहाफिज पुलिस होती है, ये पुलिस लोगों के घरों को फलांग कर वहाँ से चीज़ें चोरी कर रही है, और ये आपका जो आईनी हक है हम उसके। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा है, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जलसा नहीं कि जहां डी चौक में पुलिस वालों के सर फाड़े जाएंगे, जहां सिविल नाफरमानी की ऐलान किनारे होंगे। ये बातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ना वतीरा है ना तरीका है। आपको याद होगा कि जब जीटी रोड पे मियां साहब गए थे, एक गमला नहीं टूटा था, इसलिए हमने वहाँ के लोगों को भी बता दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रिएक्ट करती है, वो जो इमरान साहब का हुक्म है। जब आपकी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी इमरान खान ऐसी तकरीरें करते थे, उस वक्त तो आपकी हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई थी। देखिए, हमने तो डी चौक के ऊपर इंतजामात किए थे। वो धरना जिसने जो एम्पायर की उंगली का इशारा कर रहा था, हमने तो उसके इंतजामात किए थे। वो साजिश जो मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ हो रही थी, हमने तो उसके इंतजामात किए थे। तो ये बातें आप किसके एक फाशिज्म, एक फाशिस्ट शख्स को आप मिला रहे हैं एक मुंतखब वजीर आजम के साथ। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि मुंतखब वजीर आजम को कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे अवाम का मैंडेट होता है। लेकिन वो वजीर आजम जो सिलेक्टेड होता है, जिसके पीछे अवाम नहीं होती, वो इसी किस्म की पंजाब असेंबली में एक करारदाद जमा हुई है, पंजाब असेंबली में एक करारदाद जमा हुई है, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा ने जमा कराई है। उनका ये कहना है कि तलाल चौधरी साहब को स्पोक्स पर्सन कमेटी का मेंबर बनाना तमाम रुकने खवातीन की तौहीन है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उनसे डायरेक्ट फोन करके बात करें। ये बताइएगा कि 3 बार के वजीर आजम पर गद्दारी के मुकदमात और उनके खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन 3 बार के मुंतखब वजीर आजम को इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ उन्हें बुलाए तो उन्हें हर हाल में खुद को सरेंडर करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत दोनों ने हाई कोर्ट लाहौर और हाई कोर्ट इस्लामाबाद में ये दरख्वास्त दी कि एक ने दी कि ECL से हटाया जाए मियां साहब को, और दूसरों ने दी कि हम इलाज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कस्टडी में तो वो वैसे ही बीमार हो गए थे, नैब की कस्टडी में, तो वो तो सवालिया निशान है। लेकिन उन्होंने ही ये कोर्ट में कहा कि आप मियां साहब को जाने दें क्योंकि मियां साहब का इलाज हम नहीं कर सकते। ये दरखास्तें पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने दी, और उसके बाद सर्विसेज बोर्ड एक बैठा डॉक्टर्स का, उन सब की भी यही तजावीज़ थी। तो अब मियां साहब इस हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए। ये पार्टी का फैसला है और पार्टी ने मियां साहब को दरख्वास्त दी है कि उनकी सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि सज़ा सुनने के बाद अपनी बेटी का हाथ पकड़कर
पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ने ये ऐसा किया है और ये मिसाल कायम की है तो वो मिसाल नवाज शरीफ साहब ने कायम की है। इसलिए किसी किस्म का डर और खौफ मोहम्मद नवाज शरीफ को नहीं है, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इंशाअल्लाह बाहर बैठ के करेंगे और जिस दिन वो उनका इलाज मुकम्मल होगा वो वापस पाकिस्तान मैडम ये बता दीजिएगा कि आपकी जानिब से एक नारा लगाया जाता है कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, तो इस दफा आपने तैयारी कर ली है इस्लामाबाद जाने से पहले कि उनसे लड़ने से पहले तैयारी मुकम्मल देखिए हो बात गई यह है ये वो लोग करते हैं, ये वो बयानियां है जो तसादुम चाहते हैं। हमारा बहुत ही क्लियर बयानियां है जिसकी जो बयान की और जिस बयानिए की बात मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून ने की है कि वोट को इज्जत दो और आइन के अंदर जो हदूद तयन है हर अदारे की उसमें रहकर हर अदारे को काम करना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब मैंने जैसे पहले कहा आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं और पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं, अवाम के रिलीफ की बात करते हैं। ये इतना ही अगर हुकूमत समझ ले तो ये उनके भी फायदे की बात है। आज तकरीर के बाद एक और मुकदमा गद्दारी का एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। देखिए ये तो अब मुज़ैका खेज बात है कि आप गद्दारी का पर्चा करें 40 लोगों पर HAK के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो ये असल में वो बौखलाहट, वो खौफ और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें। ये वो बौखलाहट और खौफ जो है तारी है इस वक्त उन सिलेक्टेड पावर कॉरिडोर्स में जो कि इस नालायक नाअहल को मुसल्लत किया हुआ है और अवाम सजा काट रही है। ये तो अब उनके खौफ की बात है। आपने मौलाना फजल रहमान को अगर भी लाभ ले आओ। मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो मदरसे हैं और उसी को लेकर वो पहले भी निकले हैं, तो मुस्लिम लीग नून क्या खुद को जिम्मेदार समझेगी कि अगर कल को स्टेज से मजहब कार्ड इस्तेमाल होता है? लेकिन तमाम जमातें जो हैं वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने जमहूरियत के लिए जदोजहद की है, उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने जमहूरियत के लिए जानें दी हैं। और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का चार्टर है जो पाकिस्तान के आइन, कानून और पार्लियामान और पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो की बात करता है, ये पाकिस्तान के अवाम की बात है, ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल की बात है कि हम किस किस्म का पाकिस्तान उनको मुंतकिल करना चाहते हैं। इसलिए तमाम जमातें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस जद्दोजहद का हिस्सा हैं और मकसद बिल्कुल क्लियर है जो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ है। अब ये वायर्स अंदर आने का टाइम हो गया है, चलें जी वायर्स दे अंदर। 3 बजे आप भी अंदर आ जाओ, 3 बजे आप अंदर।